Hello, good morning, all of you. Today we discussed about stoichiometry. In this stoichiometry, how to balance the chemical equation. How to balance the chemical equation. So equations మనం balance చేయాలి. That is ion electron method. Ion electron method. So based on the ion electron method, how to balance the equation. So before balance this equation, first of all, we know the oxidation state. సో ఈక్వేషన్ మనం అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్ ఈక్వేషన్ మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఐడెంటిఫై చేయడం తెలియాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఆక్సిడేషన్ స్టేట్? ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే ఏంటి? The oxidation state is nothing but the charge appears to be present on an atom in a molecule or ion. ఒక మాలిక్యూల్ కానీ ఒక యాటమ్ కానీ ఒక అయాన్ కానీ దాని మీద ఉన్నటువంటి ఛార్జ్నే మనం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అని చెప్పొచ్చు. లేదా when the electrons are counted with respect to more electronegative atom is called oxidation number or oxidation state. సో ఎలక్ట్రోనెగటివ్ యాటమ్ని బేస్ చేసుకొని ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయో సచ్ కౌంటబుల్ నంబర్నే మనం ఏమంటామంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో ద చార్జ్ అపియర్స్ టు బి ప్రజెంట్ on an atom in a molecule or ion when the electrons are counted with respect to more electronegative atom is called oxidation number or oxidation state. This is the definition of oxidation state. Good. Now, how to identify this oxidation state? So here certain rules are present. What are the rules? That is called fundamental rules of oxidation state. Fundamental rules of oxidation state. What are the rules? So in the oxidation state, first rule, oxidation number of an element in its elementary state or uncombined state or free state. సో ఏ ఎలిమెంట్ అయినా సరే ఫ్రీ స్టేట్లో కానీ, ఫ్రీ స్టేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్కంబైన్డ్ స్టేట్. అన్కంబైన్డ్ స్టేట్ అంటే వేరే ఆటంతో లింక్ ఉండకూడదు. సో అన్కంబైన్డ్ స్టేట్, దట్ స్టేట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరో. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు సీ ఫ్రీ స్టేట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2. సో ఇక్కడ H2 అనేది ఏంట్రా అంటే హైడ్రోజన్తో లింక్ అయింది కానీ వేరే ఆటం లేదు, కాబట్టి ఇది ఫ్రీ స్టేట్. సో జీరో. S8 సల్ఫర్ జీరో. P4 ఫాస్ఫరస్ జీరో. O2 ఫ్రీ స్టేట్ జీరో. లైక్ దిస్. సో ఎనీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద uncombined state or free state, its oxidation number is 0. This is the rule number 1. Next, number 2, oxidation number of fluorine in its compound is always -1. Why? Because in the definition, when the electrons are counted with respect to more electronegative atom. So here fluorine in the entire periodic table is a powerful electronegative element. Therefore, it is always accept electron towards itself, but it is the seventh group elements. It attain the octet configuration requiring number of electrons are only one. That's why it is accept only one electron. So its charge is always -1 in its compounds. So oxidation number of fluorine in its compounds is always -1. This is the rule number 2. And third rule, oxidation number of hydrogen in metal hydrides is -1 and
non-metal hydrides plus 1. So here hydrogen, two types of oxidation states. One is a minus 1 and another one is the plus 1. So minus 1 in the metal hydride. For example, sodium hydride, you see, NaH. So Na is metal. Metal is nothing but the tendency of losing electron ability is called metal. So here nitrogen, sodium completely loses one electron to hydrogen. Therefore hydrogen accept one electron, therefore minus 1. It loses one electron, therefore it is plus 1. So metal hydride, the hydrogen oxidation state is always minus 1. Similarly, in the non-metal hydrides, for example, HCl, chlorine is a non-metal. So in this non-metal, chlorine is the powerful electronegative element. Therefore, it is readily accept one electron through hydrogen. Therefore, if a hydrogen loses one electron, ultimately chlorine accept one electron. Therefore, hydrogen in the non-metal hydride, it should possess the positive oxidation state, that is the plus 1. Therefore, in the metal hydride, hydrogen oxidation state is plus minus 1, and in the non-metal hydride, hydrogen oxidation state is plus 1. Is it clear? This is the rule number 3. So fourth rule, oxidation number of oxygen in most of the compound is minus 2. Generally, oxygen oxidation state is minus 2. General, in general, oxygen oxidation state is minus 2. But some exceptions, some exceptions. What are the exceptions? Number 1, in peroxides. In peroxides, peroxide means dash O dash O. Bond is called peroxy bond. In this peroxide, oxygen oxidation state is minus 1. Minus 1. So in peroxides, oxygen oxidation state is minus 1. Next. Number 2. In superoxides. Superoxides means first A group elements are exhibit superoxides, that is KO2, RbO2, SO2. So, for example, KO2, potassium superoxide. In this, oxygen oxidation state is minus 1 by 2. Minus 1 by 2. So, next, number 3. In fluorides. Fluorides means fluorine and oxygen containing compounds are called fluorides. In these fluorides, oxygen oxidation state is positive. For example, FO2, FO2, OF2, sorry, OF2, OF2 and F2O2. In OF2, oxygen oxidation state is plus 2. In O2F2, oxygen oxidation state is plus 1. So only these two compounds means in the fluorides only oxygen exhibit positive oxidation state due to fluorine is the powerful electronegative element. Powerful electronegative elements. So oxygen is second most electronegative element. That's why it is possess positive oxidation state. You see, OF2. So here fluorine is powerful electronegative element. So it accept one electron through oxygen. Here also fluorine accept one electron. Totally 2 electrons are completely loses. Therefore, oxygen oxidation state is plus 2. Similarly, O2F2 means here peroxy linkage.
peroxy linkage, that is F dash O dash O dash F. Now fluorine minus 1. So here minus 1, it is linked with this oxygen, therefore it is plus 1. This oxygen linked with here fluorine, therefore plus 1. So now in O2F2, oxygen oxidation state is positive. So in the fluorides only, means fluorine and oxygen containing compounds, fluorides, not oxides, not oxides. So remaining elements linked with oxygen, such compounds are called oxides. But here fluorine linked with oxygen, these compounds are not treated as oxides, these are called fluorides only, fluorides only. So this is the oxygen oxidation states. So generally oxygen oxidation state is -2, but in peroxides -1, in superoxides -1/2, and fluorides +1 +2. This is the rules of oxygen. Next, the fourth rule finish. Next, fifth rule. In polyatomic ions or ionic elements, polyatomic ions or ionic elements, sum of oxidation number of all atoms is equal to charge present on it. For example, you see Cr2O7 -2. So this compounds sum of the oxidation states of all atoms, first it is equal to charge. Why? Because this is the polyatomic ion, equal to charge. Later it converted into 0. Later it converted into 0. How? Later you see. Similarly, this is the polyatomic ion or polyatomic atom or ionic element. This is the polyatomic ions. Now ionic elements, ionic elements, for example Al plus 3, Al plus 3, this is the it is a ionic element. So this ionic element oxidation state is equal to charge, is equal to charge. So అయానిక్ ఎలిమెంట్ ఛార్జ్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఆ ఛార్జ్ ఏమవుతుందంటే దాని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్గా పనిచేస్తుంది. అదే పాలీ అటామిక్ మాలిక్యూల్ అయితే ముందు ఛార్జ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది, తర్వాత దాన్ని ఏంటంటే 0కు సరి చేయాలి. ఎలా అనేది మనం బ్యాలెన్స్ చేసేటువంటి మెథడ్లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ వన్, రూల్ నంబర్ 6. Generally, in a molecule, the sum of oxidation number of all atoms is equal to 0. This is the rule. Generally, in a molecule, అంటే మాలిక్యూల్ అనేది అది అయానిక్ మాలిక్యూల్ కావచ్చు, న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ద అయానిక్ మాలిక్యూల్ ఆర్ న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్, సమ్ ఆఫ్ ద ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఆఫ్ ఆల్ ఆటమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 0కు నువ్వు ఈక్వలైజ్ చేయాలి అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ రూల్, 7th రూల్, అల్లోట్రోపిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ 0. ఏదైనా సరే అల్లోట్రోపిక్ సబ్స్టెన్స్ కానీ, నెక్స్ట్ అలానే అమాల్గమ్స్ కానీ, అల్లాయ్స్ కానీ, అల్లోట్రోపిక్ ఫార్మ్స్, అమాల్గమ్స్ అండ్ అల్లాయ్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ 0. ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా అల్లోట్రోపిక్ ఫామ్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ అల్లోట్రోపీ ఏంటి, డైమండ్ కావచ్చు, గ్రాఫైట్ కావచ్చు. ఇన్ ద డైమండ్ అండ్ గ్రాఫైట్ carbon element is present. Therefore, the graphite or in the diamond, the oxidation state of carbon is 0. Allotropic form లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 0నే.
నెక్స్ట్ అలానే అమాల్గం, సోడియం అమాల్గం, జింక్ అమాల్గం, ఇలా మెర్క్యూరీ ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్స్ని మనం ఏంటంటే జనరల్గా అమాల్గమ్స్ అంటాం కాబట్టి, సో మెటల్ అమాల్గమ్స్. సో ఇన్ ద అమాల్గమ్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈస్ 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం అమాల్గంలో సోడియం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత అన్నాడు అనుకోండి, 0. మెర్క్యూరీ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత అన్నారు, 0. సో అమాల్గమ్స్లో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 0. సిమిలర్లీ అలాయ్స్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అన్నాడు అనుకోండి, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్లో ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెటల్స్. సో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్లో ఐరన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత అన్నాడంటే 0 అనాలా. ఓకే. బ్రాంజ్ అని మనం అల్లాయ్ అంటాం. సో అల్లాయ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సాలిడ్ కంటైనింగ్ హోమోజీనియస్ మిక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ అల్లాయ్. ఈ అల్లాయ్లో ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈస్ 0. దిస్ ఈస్ ద రూల్ నెంబర్ 7. అండ్ లాస్ట్ రూల్, the element oxidation number does not increase its group number. గుర్తుపెట్టుకోండి, నువ్వు ఏ కాంపౌండ్ తీసుకున్నా ఆ కాంపౌండ్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ దాని గ్రూప్ నంబర్ని దాటిపోవడానికి వీల్లేదు. అంటే ఇక్కడ మనకు పీరియాడిక్ టేబుల్ రావాలి. So this is the first basic thing is, whenever we know the group of elements, we are easily identify the ఆక్సిడేషన్ నంబర్. సో డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏంటంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తెలియాలి. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో ఉన్నటువంటి గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, అలానే 3D సిరీస్లో ఉన్నటువంటి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ మనకు తెలిసినట్లయితే ఈజీగా మనం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ను ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. సో ప్రతి ఒక్కరికి గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మస్ట్. Okay, so these are the fundamental rules involving in the identification of oxidation states. So I give the notes. So this is the fundamental rules of oxidation states. See this one, oxidation number of an element in its elementary state or uncombined state or free state is 0. Examples, oxidation number of fluorine in its compounds always -1. Oxidation number of hydrogen in metal hydride -1 and non-metal hydride +1, etc. All rules are given here. Okay, listen, in superoxides, fluorides, polyatomic ions, allotropic forms, these are the rules. Now some examples how to calculate the oxidation state. Some examples, let us see. You see, calculate the oxidation state of underlined element. సో ఏ KMnO4 ఇక్కడ Mn అండర్లైన్ చేశాడు, మరి Mn ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కనుక్కోవాలి. సో కనుక్కోవాలి అంటే పొటాషియం బిలాంగ్స్ టు విచ్ గ్రూప్, ఫస్ట్ గ్రూప్ తెలిసి ఉండాలి. సో ఇది మెటలా నాన్ మెటలా, ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మెటల్స్. సో పొటాషియం +1 మెటల్ కాబట్టి +1. Mn ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వీ డోంట్ నో, దేర్ ఫోర్ యూ కన్సిడర్ విత్ X ప్లస్ 4 of -2. జనరల్గా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ -2 is equal to 0. Why? Because sum of the oxidation states of all atoms present in the molecule, that is the ionic molecule or whatever it may be, neutral molecule, it is always equal to 0. Therefore 1 plus x minus 8 is equal to 0. X minus 7 is equal to, x minus 8 is equal to 0, x minus 7 is equal to 0, x is equal to +1. Very good. Next, MnO4 -2. So here ionic compound. So first of all, Mn underline chesadu Mn. So x plus 4 of -2
generally oxygen state is -2 is equal to -2. Why? Because charge. So any polyatomic ion, sum of the oxidation states of elements is equal to ఛార్జ్కి ఈక్వల్ ఉంటుంది. తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, జీరోకు ఈక్వలైజ్ చేయాలి అన్నాం. సో -2ని యువతలు తీసుకొచ్చేసినాం అనుకో, ఏమవుతుంది, +2 అవుతుంది, అప్పుడు 0 అవుతుంది. సో x - 8 + 2 is equal to 0. This is the most important point. So x - 6 is equal to 0, x is equal to +6. X is equal to +6. Now let us see NH4 plus. What is the oxidation state of nitrogen? You see, nitrogen X plus 4 into +1. Why? Because hydrogen linked with non-metal. నాన్-మెటల్కి హైడ్రోజన్ లింక్ ఉంటే మనం పాజిటివ్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ అన్నాం కాబట్టి హియర్ +1, హియర్ +1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఛార్జ్ ప్లస్ కాబట్టి +1. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, జీరోకి ఈక్వలైజ్ చేయాలి. సో x + 4 - 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, x + 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3. So oxidation state may be positive, may be negative, may be fraction. How? You see, let's see how. So here N3H N. So nitrogens are 3, therefore 3x plus hydrogen +1. So 3x plus 1 is equal to 0. 3x is equal to -1. X is equal to -1/3. -1/3. So based on these molecules, the oxidation state may be 0, may be positive, or may be negative, or may be fraction. May be fraction. So in this way, we calculate the oxidation states in the different compounds. Okay, now let us see how to balance the ionic equations. Okay, so this is the equation. MnO4 minus plus SO3 minus 2 gives rise to Mn plus 2 plus SO4 minus 2. This is the ionic form equation. So this ionic form equation, how to balance? సో ఇలా ఇచ్చినటువంటి అయానిక్ ఈక్వేషన్ మనం ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి? ఈ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కొన్ని సిస్టమాటిక్ రూల్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దట్ సిస్టమాటిక్ రూల్స్? ఈ రూల్స్లో ఏంట్రా అంటే, ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేయాలి. దీన్నే మనం స్కెలిటన్ ఈక్వేషన్ అంటాం. దీన్నే మనం ఏమంటాం? స్కెలిటన్ ఈక్వేషన్. సో దీనికి కొన్ని ఫండమెంటల్ రూల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఆ ఫండమెంటల్ రూల్స్ నేను సిస్టమాటిక్గా అక్కడ రాశాను. ముందు ఆ సిస్టమాటిక్ రూల్స్ ఏంటో చూద్దాం. నౌ లెట్ us see. Balancing of chemical reaction. So ion electron method or half reaction method. Rules. What are the rules? Number 1, write the skeleton equation. అంటే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయాలి. Number 2, determine each element oxidation state and find out oxidation and reduction reactions. సో సిస్టమేటిక్గా ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్లో ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్స్లో ప్రతి ఎలిమెంట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయాలా, చేసి ఏది ఆక్సిడేషన్ ఏది రిడక్షన్ రియాక్షన్ అవుతుందో ఐడెంటిఫై చేయాలి అన్నాడు. నౌ థర్డ్ వన్, స్ప్లిట్ ద రియాక్షన్ ఇంటూ 2 half, నేమ్లీ oxidation half reaction and reduction half reaction. Balance them separately as follows. అంటే నువ్వు ఈక్వేషన్లో ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ని రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఆ రియాక్షన్ను స్ప్లిట్ చేసి సపరేట్గా వన్ సైడ్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్, ఇంకో సైడ్ రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్స్గా రాయాలి అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ ఆ రెండింటిని సిస్టమాటిక్గా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటున్నాడు. ఎలా? బ్యాలెన్స్ ఆటమ్స్ అదర్ దాన్ ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్. ముందుగా నువ్వేంట్రా అంటే ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ను బ్యాలెన్స్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్, బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఎలా? వేర్ ద ఆక్సిజన్స్ ఆర్ లెస్, దట్ సైడ్ యు ఆర్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. ఎక్కడైతే ఆక్సిజన్స్ తక్కువ ఉంటాయో అది రియాక్టెంట్ వైపు కావచ్చు, ప్రోడక్ట్ వైపు కావచ్చు.
సో వేర్ ద ఆక్సిజన్స్ ఆర్ లెస్ దట్ సైడ్ యూ యాడ్ దట్ నంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అన్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ సి, బ్యాలెన్స్ ద హైడ్రోజన్స్. ఇఫ్ ద రియాక్షన్, ఈ బ్యాలెన్స్ ద హైడ్రోజన్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే అసిడిక్ మీడియంలో ఒక విధంగా ఉంటుంది, బేసిక్ మీడియంలో ఒక విధంగా ఉంటుంది. ఇది అసిడిక్ మీడియమా బేసిక్ మీడియమా అని తెలిసేది ఏంటంటే ఈక్వేషన్లో మెన్షన్ చేస్తాడు, లేదా ఆరో మార్క్ మీద H+ అన్నాడు అంటే అసిడిక్ మీడియం అని, OH- అన్నాడు అంటే బేసిక్ మీడియం అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో అసిడిక్ మీడియం కనుక అయినట్లయితే వేర్ ద హైడ్రోజన్స్ ఆర్ లెస్ that side you add that number of H+ ions, that number of H+ ions. ఒకవేళ బేసిక్ మీడియం అయినట్లయితే దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో డిఫరెంట్ బుక్స్లో ఏంటంటే డిఫరెంట్ మెథడ్లు ఉన్నాయి, బట్ వీఆర్ ఆల్వేస్ టీచ్ ద స్టూడెంట్స్ విత్ నాన్ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మనం చెప్పాలి. సో కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్ మెథడ్ ఏంటంటే వేర్ ద హైడ్రోజన్స్ ఆర్ లెస్ దట్ సైడ్ యూ యాడ్ దట్ నంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అట్ ద సేమ్ సైడ్, సేమ్ టైమ్, సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ OH- ions ఆర్ యాడెడ్ టు ద ఆపోజిట్ సైడ్. ఎక్కడైతే హైడ్రోజన్స్ తక్కువ ఉంటాయో తక్కువ ఉన్నటువంటి వైపు వాటర్ మాలిక్యూల్ వేయాలి, వెంటనే ఆపోజిట్ సైడ్లో అన్నే సంఖ్యలో OH- వేయాలి. సో వేర్ ద హైడ్రోజన్స్ ఆర్ లెస్ దట్ సైడ్ యూ యాడ్ దట్ నంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ OH- ions ఆర్ యాడెడ్ టు ద ఆపోజిట్ సైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియాక్టెంట్ వైపు 2 హైడ్రోజన్ తక్కువ ఉన్నాయి అనుకో, ఇన్ ద రియాక్టెంట్ సైడ్ యూ యాడ్ 2 వాటర్ మాలిక్యూల్. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఏంటంటే యు యాడ్ 2 OH- ions. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ మీడియం అన్నప్పుడే. అసిడిక్ మీడియం అన్నప్పుడు వేర్ ద హైడ్రోజన్స్ ఆర్ లెస్ దట్ సైడ్ సింప్లీ యు యాడ్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ H+ బస్. సో బేసిక్ మీడియం అన్నప్పుడు మాత్రం ఏంటంటే ఎక్కడైతే హైడ్రోజన్స్ తక్కువ ఉంటాయో అక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ అట్ ది సేమ్ టైం సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ OH- ions ఆర్ యాడెడ్ టు ద ఆపోజిట్ సైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ ద చార్జెస్. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ ద చార్జెస్ అన్నప్పుడు ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతున్నాయి, రిడక్షన్ రియాక్షన్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ అవుతున్నాయో ఆ నంబరే మనం ఏమంటామంటే చార్జెస్ అంటాం. ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్లో రైట్ సైడ్ వేస్తాం, రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్లో లెఫ్ట్ సైడ్ వేసేస్తాం. సో ఇక్కడ ఛార్జ్ వేసిన తర్వాత ఆ 2 హాఫ్ రియాక్షన్లో ఛార్జ్ మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి కాబట్టి సో దిస్ ఛార్జ్ ఈజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ product side and the reduction reaction reactant side added, and equalize the number of electrons or charges in both half reaction by multiplying with suitable number. సో సూటబుల్ నెంబర్తో నువ్వేంటంటే మల్టిప్లై చేయాలి, 2 హాఫ్ రియాక్షన్లో చార్జెస్ మాత్రం ఈక్వలైజ్ కావాలా. దెన్ యాడ్ ద 2 హాఫ్ రియాక్షన్స్ అండ్ క్యాన్సల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ చార్జెస్, ions and common molecules to get net balanced equation. సో రెండింటిని రియాక్షన్స్ యాడ్ చేసేటప్పుడు చార్జెస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా. కామన్ అయాన్స్ ఏమన్నా ఉంటే అంటే H+లు కానీ OH- కానీ ఇలా కామన్గా ఉన్నట్లయితే అవి క్యాన్సిల్ అవుతాయి. కామన్ మాలిక్యూల్స్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కామన్గా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటే అవి కూడా క్యాన్సిల్ అవుతాయి. అసిడిక్ మీడియంలో H+లు వాటర్ మాలిక్యూళ్ళు ఎలక్ట్రాన్లు క్యాన్సిల్ అవుతే బేసిక్ మీడియంలో OH- అయాన్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. అయితే క్యాన్సిల్ అవుతాయి, కామన్ మాలిక్యూల్ ఉంటే క్యాన్సిల్ అవుతాయి, లేకపోతే లేదు. నౌ లెట్ us see one equation with systematically how to balance. మీకు ఇప్పుడు నేను ఒక ఈక్వేషన్ మనం సిస్టమేటిక్గా ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తామో చూపిస్తాను. లెట్ us see. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్. సో ఫస్ట్ నువ్వు ఏంట్రా అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్గా MnO4లో Mn ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లే తెలియదు కాబట్టి మనం X అనుకుంటాం. చూడండి
తెలియదు కాబట్టి మనం ఎక్స్ అనుకుంటాం. ఎక్స్ ప్లస్ 4 × -2 జనరల్గా ఆక్సిజన్ -2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అన్నాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఛార్జ్ కాబట్టి -1. తర్వాత ఏంటి దీన్ని ఇవతలు తీసుకొని వస్తే ఎక్స్ -8 + 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, x is equal to +7. x is equal to +7. Similarly, SO3 -2లో సల్ఫర్ x plus 3 × -2 is equal to -2. దీన్ని 0కు మనం ఈక్వలైజ్ చేయాలి కాబట్టి x -6 + 2 is equal to 0. x -4 is equal to 0. x is equal to +4. నెక్స్ట్ Mn, ఇది అయానిక్ ఫామ్లో ఉంది కానీ ఎలిమెంటల్ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి దీని ఛార్జే దీని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అవుతుంది కాబట్టి Mn+2. SO4 -2లో సల్ఫర్ x అనుకుంటాం ప్లస్ 4 × -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. సో దీన్ని 0కు ఈక్వలైజ్ చేయాలి కాబట్టి x -8 + 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. x -6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు +6. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు +6. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మనం ఐడెంటిఫై చేశాం. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ను మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. Mn+7 ఉంది, ఇక్కడ +2 ఉంది. సో +7 to +2 అంటే +7 to +2 అంటే హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ నుంచి లోవర్ అయిపోయింది కాబట్టి దీన్ని ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ డిక్రీజెస్, దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రిడక్షన్ రియాక్షన్. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ చూడండి, +7 +2 అండి 5 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ ఒకవేళ నంబర్ గినక ఉన్నట్లయితే Mn2 గినక ఉన్నట్లయితే 2 Mnలు కాబట్టి 5 × 2 అని మెన్షన్ చేయాలి. సో 5 electrons into 1. Why? Because only 1 Mn. In case of 7 Mn is there, 5 × 7 like that. Okay, so +7 +2. So difference is 5 electron. This is the charge for reduction reaction. Similarly, here sulfur +4 to +6, +4 to +6, +4 to +6 means increase, oxidation number increase. Therefore, here oxidation reaction. How many electrons? 2 electrons. So 2 × 1. Why? Because only one sulfur is present. Therefore, into 1 that is equal to 2 electrons. In case of S2 is there. So simply you write 2 × 2. 3 is there. S3 is there. So 2 × 3 like that. So how many atoms are present? First of all you find out. Then you multiply it. So here only one sulfur. Therefore 2 × 1 అని రాసుకోవాలి. So this is the charge of oxidation reaction. This is the charge of reduction reaction. 5 electrons, 2 electrons. Okay. Now split the reaction into 2 parts. ఇప్పుడు ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ ని రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్ ని స్ప్లిట్ చేసి మనం సిస్టమాటిక్ గా బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఎలానో చూడండి. Now let us see oxidation half reaction, reduction half reaction. So each one systematically balance. So SO3 -2, SO4 -2. ఇది ఆక్సిడేషన్ అన్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడ +4 ఉంది సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఇక్కడ +6 ఉంది పెరిగింది కాబట్టి ఇది ఆక్సిడేషన్. ఇక్కడ Mn+7 ఉంది, ఇక్కడ +2 ఉంది, +7 to +2 తగ్గింది కాబట్టి డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి రిడక్షన్. సో ఇప్పుడు సిస్టమాటిక్గా మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఫస్ట్ వన్ బ్యాలెన్సింగ్ అదర్ దాన్ ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ రిమైనింగ్ ఆటమ్స్. హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఆటమ్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఇటువైపు సల్ఫర్ ఉంది, ఇటువైపు సల్ఫర్ ఉంది, ఒక సల్ఫర్ సేమ్ సల్ఫర్స్ కాబట్టి బ్యాలెన్స్ అయినాయి కాబట్టి యాజిడ్ ఈక్వేషన్ ఎత్తి రాస్తాం. ఇక్కడ Mn ఉన్నాయి కాబట్టి యాజిడ్గా రాసేస్తావు, బాగుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే ఆక్సిజన్స్ ఎక్కడైతే తక్కువ ఉంటాయో తక్కువ ఉన్న సైడ్ ఏంట్రా అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేయాలి. వేర్ ద ఆక్సిజన్స్ ఆర్ లెస్ దట్ సైడ్ యూ యాడ్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఎస్ SO3, SO4. హియర్ one oxygen is less, therefore in the reactant side you add one water molecule. Okay, here MnO4 minus Mn+2. So here 4 oxygens are less, that's why you add 4 water molecule. Is it clear? Right. Next, balancing of
hydrogen. Now balancing of hydrogen. So here acidic medium, it is a acidic medium. Arrow mark మీద H plus పెట్టాను కాబట్టి it is a acidic medium. Acidic medium లో ఏం చెప్పాను, where the hydrogens are less, that side you add that number of H plus ions. సో బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. సో చూడండి ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ లేవు కాబట్టి ప్రోడక్ట్ సైడ్ నో హైడ్రోజన్. సో 2 హైడ్రోజన్స్ ఆర్ లెస్, సింపుల్ యాడ్ 2H plus. సో SO3 minus 2 H2O gives rise to SO4 minus 2 plus 2H plus plus 2H plus. Clear? Next here MnO4 minus, చూడండి 4H2O, water molecules are 4 water molecule is there, 4 2s are 8. So here in the reactant side 8 hydrogens are less, so that's why here 8 H plus ions are added. 8 H plus ions are added. So MnO4 minus Mn plus 2 4H2O, therefore 4 2s are 8, so here 8 hydrogens are less, that's why 8 H plus ions are added to the reactant side. So here hydrogens, so 2 hydrogens are less, product side 2 hydrogens are less, therefore in the product side 2H plus. Next fourth one, balancing of charges. Balancing of charges. సో బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే చూడండి, ఇది ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్. మరి ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్లో సల్ఫర్ మనం +4 అన్నాం, ఇక్కడ +6 అన్నాం కాబట్టి +4 to +6 మీన్స్ 2 electrons are transferred. So these 2 electrons are called charge of oxidation reaction. కాబట్టి ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్లో ప్రోడక్ట్ వైపు రాయాలి కాబట్టి ప్రోడక్ట్ వైపు రాశావు. మరి రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్లో చూద్దాం. సో చూడండి MnO4 మైనస్, సో +7 to +2, ఇక్కడ +7 ఉంటుంది, ఇక్కడ +2 ఉంటుంది కాబట్టి MnO4లో +7, Mn +2, +7 to +2 means 5 electrons. So 5 electrons are gained, therefore in the reactant side you add 5 electrons. You add 5 electrons. This is the 5 electrons. ఇక్కడేమో +7 ఉంటుంది, ఇక్కడేమో +2. +7 to +2 అన్నప్పుడు 5 ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి 5 ఎలక్ట్రాన్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఆ డిఫరెన్స్నే మనం ఏంటంటే ఇక్కడ రియాక్టెంట్ వైపు ఛార్జ్గా రాశాం. ఇప్పుడు చూడండి, నౌ లెట్ us see in the oxidation half reaction 2 electrons, in the reduction half reaction 5 electrons. సో చార్జెస్ ఆర్ నాట్ బ్యాలెన్స్. ఇటువైపు 2 ఉంది, ఇటువైపు 5 ఉంది కాబట్టి రెండింటిని ఈక్వలైజ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి, 2ను ఇంటూ 5 చేస్తే 10 అవుతుంది, ఇక్కడ 5ను ఇంటూ 2 చేస్తే 10 అవుతుంది. అప్పుడు ఈక్వేషన్స్ బ్యాలెన్స్ అనేది అంటే చార్జెస్ అనేది బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది కాబట్టి సో హాఫ్ రియాక్షన్లో బోత్ హాఫ్ రియాక్షన్స్లో చార్జెస్ బ్యాలెన్స్ కావడం కోసం సూటబుల్ నంబర్తో నువ్వు మల్టిప్లై చేయమన్నాడు. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఒక ఈక్వేషన్నే నువ్వు మల్టిప్లై చేయవచ్చు, కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటంటే 2 ఈక్వేషన్స్ను కూడా నువ్వు మల్టిప్లై చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఈ ఈక్వేషన్లో రెండింటిని నువ్వు మల్టిప్లై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఈక్వేషన్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇంకో ఈక్వేషన్లో 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తావు, ఈ 2ను ఇంటూ 5 చేస్తే 10 అయిపోతుంది. కాబట్టి ఒక ఈక్వేషన్ నువ్వు మల్టిప్లై చేయాలి. కాబట్టి జనరల్గా ఏంటంటే ఆడ్ ఈవెన్ వచ్చినప్పుడే మనకి సమస్య ఏర్పడుతుంది కాబట్టి అప్పుడు నువ్వు ఏంటంటే దీన్ని మనం మల్టిప్లై చేయొచ్చు. ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి ఈ రెండింటిని మనం ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే ఇటు సైడ్ 5, ఇటు సైడ్ 2. ఓకే, లెట్ us see. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే 5తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈక్వేషన్ మొత్తం 5తో మల్టిప్లై చేయాలి. 5SO4 SO3 minus 2 plus 5 water molecule gives rise to 5SO4 minus 2 plus 5 2s are 10, 10H plus 10 electrons. Similarly, ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నువ్వేంట్రా అంటే 2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నావు కాబట్టి 2 MnO4 minus plus 8 2s are 16, 16H plus 5 2s are 10, 10 electrons gives rise to 2 Mn plus 2 plus 8 water molecule. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, 2 హాఫ్ రియాక్షన్స్ నువ్వు యాడ్ చేయాలి. రెండింటిని రాసుకున్నాం, సిస్టమేటిక్ రాసుకొని యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏంట్రా అంటే ఇప్పుడు యాడ్ చేసినప్పుడు
చార్జెస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఇక్కడ 10 ఇక్కడ 10 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. కామన్ అయాన్స్ 10 హెచ్ ప్లస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 16 హెచ్ ప్లస్ ఉన్నాయి, 6 హెచ్ ప్లస్లు మిగిలినాయి. కామన్ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 8 ఉన్నాయి, కాబట్టి 3 వాటర్ మాలిక్యూల్ మిగులుతాయి. ఇప్పుడు సిస్టమేటిక్గా రియాక్టెంట్ సైడ్ ఉండేది రియాక్టెంట్ రాస్తావు, ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఉండేది ప్రోడక్ట్ రాస్తావు. రియాక్టెంట్ సైడ్ ఉండేటివి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఆరో మార్క్ ఇవతల వైపు ఉండేవి రియాక్టెంట్, అవతల వైపు ఉండేవి ప్రోడక్ట్, మిగిలినటివి రాసేస్తావు. ముందు ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, సల్ఫర్ అన్న రాసుకో, ఎంఎన్ అన్న రాసుకో. 2MnO4 మైనస్ ప్లస్ 5SO3 మైనస్ 2 ప్లస్ 8H ప్లస్ 6H ప్లస్ 6H ప్లస్ gives rise to 2Mn plus 2 plus 5SO4 minus 2 plus 3 water molecule. 3 water molecule. ఇప్పుడు అన్ని బ్యాలెన్స్ అయినా చెక్ చేయండి. చెక్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. 2Mn balance, 5 sulfur balance. Oxygen 4 2s are 8, 5 3s are 15, 15 plus 8 23, 5 4s are 20, 20 plus 3 23 balance. Hydrogen 6 hydrogen, 3 2s are 6 hydrogen. Everything is balanced. So in this way balance the ion electron method. So ఇది మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో in the next class, in the next video, balance the basic medium. How to balance the basic medium with suitable example. So this is the balancing of equation in the stoichiometry. It is the very very important for examination point of view in AP and Telangana students, inter students, especially inter students, as well as in the competition examination also in the NEET or IIT. Generally they are asking some oxidation numbers or one half reaction is given. So how many electrons are transferred, or how many water molecules will be added, or how many H plus ions are added, or how many OH minus ions are added, like this. Okay. Have a nice day. Thank you.